हठात महानदीर तल माने कूलरू गोटे प्राय 80-85 वर्षर कला मिचिमिची होकर बुध खंडे नाली गामुछा महिला नाली गामुछा खंडे पिंधि आ शरीर किसी ना से गामुछा टी से कछा मारी से वयस्क वृद्ध अंटा नही गला पूरा रंग कला से उठिक आसिक आसुँच धीरे 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 आम जिते आसबू फेरी आसला बेलू आउ से व्यक्ति की पाइलुनी अतुट विश्वास असरंती गाथा भावबंधनर ए विशेष अवसर रे विशेष आसर रे आज एभली जड़े अनन्य साधक को आम पाइछु महाप्रभुंकर कृपा महाप्रभुंकर करुणा से निजे ही निजर परिचय निजे ही निजर स्वाक्षरित सत्यपाठ से कहीं नुहति श्री जगन्नाथ संस्कृति को श्री जगन्नाथ चेतना एवं दर्शन को लोकाभिमुखी करने जे निजर सारस्वत कृति को महाप्रभु पदार बिंदरे समर्पी देइछन्ति एवं 88 गोटी पुस्तक रचना करी जगन्नाथ संस्कृतिर गौरव को एवं से परंपरा को अतुट रखी निजर सर्जनशीलता को तोड़ी धरी से होचंती सुविख्यात गवेषक जहाँकर गवेषणा जहाँकर विशेष भाव में महाप्रभु प्रति समर्पण भाव तांको एक अनन्य व्यक्तित्व रे रूपांतरित करिछि डॉक्टर भास्कर मिश्र महोदय आपण को आज आम भावबंधन विशेष कार्यक्रम रे आम अभिनंदन जनाऊँ। जय जगन्नाथ से दारु ब्रह्म स्वरूप महाविष्णु श्री जगन्नाथंकर अपार करुणा एवं तांकर आशीर्वाद जोगु सेई प्रशासनर कार्यालय रे मते सुजोग मिलता सेवा करिवार एवं 90 मसीह ठीक रथयात्रार पूर्व दिन मु पाइथिली नियुक्ति पत्र मंदिर प्रशासनर मोर प्रथम चाकरी जोटा जीवन आरंभ होता एवं सिठी जेतबेले महाप्रभुंकर गोटे दिन मु चाकरी करू करू नवजौवन दिन मोर जॉइनिंग लेटर देली एवं ता परदिन रथयात्रा मोर ड्यूटी पड़ा मु भाग्यवान मन कली महाप्रभुंकर से जो पहंडी तांकर जो गजपतिंकर छेरा पहरा महाप्रभुंकर जो सब लीला गुड़िक है श्रीगुंडीचा महोत्सव रे सेगुड़िक संदर्शन करिवार अपूर्व सौभाग्य मत निजे स्वयं दारु ब्रह्म ही देले प्राय 22 वर्ष मंदिर प्रशासन विभिन्न पदपदवी रही कार्य करिवार अपूर्व सुजोग मु प्राप्त होइथिली ता भितरे महाप्रभुंकर नवकलवर 96 चंदन काठ आनी जाई मैसूर चंदन काठ आसला से भाई 2006-07 मसीह सालेमरू चंदन काठ आनिबार सौभाग्य होता रथ काठ देखापी कि आम जंगल को जाइचु अन्यान्य बहु कार्य मु नियोजित होती तेरे गोटे घटना मोर एभली आसी जोटा कि आम भाविलु महाप्रभु आम सांगे निजे थिले प्रति स्तर रे से आमको परीक्षा करथांती पुणी से परीक्षार से महाप्रभु आमको उत्तीर्ण करदे ये गोटे कथा हूँ 1994-95 मसीहा कथा हठात ऑर्डर आसला जे मंदिर स्वतंत्र प्रधानाधिकारी एवं मु सेतबेले लोक संपर्क अधिकारी भाव नूतन भाव जोग देइथिली आमे दुई जन को पठियाला बड़म्बा नरसिंहपुर पाखे गोटे अच्छी जंगल जोटा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटर आठगड़ वनांचल अधीन रही सेठिक आम फासी काठ देखापी आमको पठियाला आम दुई जन ऑफिसर मंदिर प्रशासन गाड़ी नहीं सकाल ठीक 8टारे बाहरलु बाटरे आमको आउ गोटे कम दिखाई जे तमें जो जीव से बाटरे पड़ो आमर जो गीत गोविंद खंडुआ पाट बुणा जाए जो सेठी गोटे स्थान अच्छी गाँ अच्छी नुआपाटଣା आठगड़र तिगिरिया से नुआपाटଣା तिगिरिया महाप्रभुंकर जो बरात दिखाई गीति गोविंद खंडुआ पाट सेट ताकू टिके अनुध्यान करिके जिबे आम गलु तांकर तंतरे हेकरी लुगा से पाट वस्त्र जो गीत गोविंद पाट वस्त्र को देखिलु अति उत्फुल्ल हलु से आमको मंदिर प्रशासन पक्षर आसीचु से बुणाकार आमको यथोचित संबर्धित कले सम्मान कले आमे तांको पाखरे प्राय अध घंटे रहीचु तापरे आमे गंतव्य स्थल को बाहरीचु महाप्रभुंकर रथ काठ देखिबु कोठी से काठ कटा हेकरी पड़ी जंगल रे ताको अनुध्यान करिया को जाइथिलु ठीक आमे अध घंटे रास्ता आमर गाड़ी जाउची ठीक यही समय रे गोटे कलाहांडिया मेघ आसला एवं एते जोर रे पवन हैला जहाँ फल कि सेठी जो गछ डाल विराट विराट सबू लिंब वृक्ष आंब वृक्ष अस्वस्थ विभिन्न बड़ बड़ द्रुम
ସବୁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା, ବିଜୁଳି ଏତେ ଜୋରରେ ମାରିଲା। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଶେଷକୁ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ରହିଯିବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛୁ, ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିଲା, ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ଥିଲା, ଖରା ହେଉଥିଲା, ଭୀଷଣ ଖରା ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ମେଘ ଆସି, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସି, ଯେଭଳିଆ ପବନ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଏବଂ ଡାଳ ଆସିକିରି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। କ'ଣ କରିବୁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ କମିଗଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି କମିଗଲା। ଆମେ ସେଇ ଡାଳ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକିରି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକିରି ଗଲେ। ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି ଅପରାହ୍ନ 5ଟା। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ, ସିଏ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଏଇ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ଆସିବେନି, ଦେଖିବେନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିକିରି। ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି ଦେଖିବୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ? ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହାନଦୀର କୂଳରେ, ସେଇଟା ପୁରା ଏକଦମ କୂଳରେ। କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ, ଚାହା ଦୋକାନଟେ ଥିଲା। ତାକୁ ଯାଇ କହିଲୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଦେବ। ଆମେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିଲୁ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ। ଆମେ ରଥ କାଠ ଦେଖିବୁ, କେଉଁଠି ଫାଶୀ କାଠ କଟା ହେଇକିରି ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଯିବ। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ପଳେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବନି ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ସିଏ ଆସିବେନି। 5ଟା ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଆମର ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବି ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ସେଥିରୁ ଏତେ ବାଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ, ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ପୁରୀରୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ସେଇ ପାଖକୁ ପରା ଯାଇଛୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଠି କ'ଣ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ କେମିତି? ଗୋଟେ ସାହସ ବାନ୍ଧିକିରି, ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ସଞ୍ଜ ହେଇନଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ମାନେ ଅସ୍ତ ହେଇ ଆସୁଥାଏ, ମହାନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ। ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିକିରି ଗଲାବେଳକୁ କହିଲେ ଦେହ ମାନେ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ମହାନଦୀର ତଳ ମାନେ କୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ 80-85 ବର୍ଷର କଳା ମିଚିମିଚି ହେଇକରି ବୃଦ୍ଧ, ଖଣ୍ଡିଏ ନାଲି ଗାମୁଛା, ମହିଳା ନାଲି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରୀରରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗାମୁଛା ଟିକେ ସେ କଛା ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ, ଅଣ୍ଟା ନଇଁଗଲାଣି, ପୁରା ରଙ୍ଗ କଳା। ସେ ଉଠିକିରି ଆସିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଆମେ ଯେତିକି ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ତ ଆସୁନଥିଲେ, ସିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ସିଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଉଠିକିରି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ସେ ମହାନଦୀ କୂଳରୁ, ପାଣି କୂଳରୁ ସେ ତଳୁ ଉଠିକିରି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିଥିଲି ଯେ ମଉସା ଆମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛୁ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ, ଆଉ ଏଇ ରଥକାଠ ଦେଖିବୁ। ସେ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେତେବେଳେ ନଈରେ ଭେଳାରେ ମୁଁ ପଠାଉଥିଲି ରଥକାଠ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ରଥକାଠ ପଠାଏ, ସେ ଯାଇକିରି ତୁମର ମାଳତୀପାଟପୁର ଯେଉଁ କଞ୍ଚି ନଈ, ସେ କାଠପୋଲ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚେ। ସେଠୁ ଭେଳାରେ ମୁଁ ନିଜେ ପଠାଇଛି। 60-70 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେଉଁଠି ଏଇଠି ସବୁ କଟା ହେବାର ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତ ନିତିଦିନିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସେ, ମୁଁ ବୁଲିକି ଯାଏ, ଏଇ 4ଟା ବେଳେ ଆସେ। ଆମକୁ ସେ ନେଇକିରି ପ୍ରାୟ 5-6ଟି ଗଛ, ବିରାଟ 40 ଫୁଟ 30 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଗଛ, ଯେଉଁ ଫାଶୀ କାଠ କଟା ହେଇଥିଲା ତା ମୂଳ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିକିରି ତାପରେ ମଉସାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇ ଗଛ ଦେଖିଲୁ, ରଥ କାଠ। ସିଏ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ, ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ପାଇଲୁନି। ଯେତେ ଖୋଜିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହା ଦେଇଥାନ୍ତି ବା କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ଖୋଜିଲୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଲୁନି। ସେଠି ପୁଣି ଚାହା ଦୋକାନକୁ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଉସା ଥିଲେ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ହେବେ, ସେ କାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲୁନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମେ ଟିକେ ନହେଲେ ଚାହା ଜଳଖିଆ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି କଟା ହେଇଥିଲା ଦେଖେଇଲେ। ନା ସେମିତି ତ ଲୋକ, ମୁଁ କାହିଁ ତ ଏଠି 20 ବର୍ଷ ଦୋକାନ କଲିଣି, କାହାକୁ ଦେଖିନି। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ?
ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ସେଇଠି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଗ ମୋର ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ନୀଳଚକ୍ର, ତାପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଯାକ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଆଣିଲେ, ବହୁ କଷ୍ଟ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା, ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଇଏ ହେଇଛି, ପୁଣି ଶେଷକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ନିଜେ ରହିକିରି, ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, ଆଉ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସେଇଠି ମୁଁ ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ଦୁଇ ଚକା ନୟନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇଠି ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୀକି ଫେରିଥିଲୁ ରାତି। ମନ୍ତ୍ର ଜାଣି ନାହିଁ, ତନ୍ତ୍ର ଜାଣି ନାହିଁ, ଜାଣିନି ପୂଜାର ବିଧି ବିଧାନ। ଭକତର ବନ୍ଧୁ आहे कृपा सिंधु, तुम साथे मोर भाव बंधन। भक्त बंधु, आपण माने ए अनुभव रु निश्चित रूपे जानिबे महाप्रभु तांको कार्य को, तांकर से विश्व नियंता, तांकर प्रतिटी कर्म को से एभଳି भावरे आयोजन करि दियंती, एभଳି भावरे तार संपादन पई सब किछि अनुकूल सुजोग सृष्टि करि दियंती। सेथि पई तो ए प्रतिटी मनुष्य विश्व समुदाय तांको श्री चरण तळे आश्रित होई जाय। पुणी थे अतुट विश्वासर असरंती गाथा भाव बंधनर ए विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर भास्कर मिश्र भली सारस्वत साधक को कृतज्ञता जनाई आगामी उपस्थापन आम आउ जड़े भक्त सहित संयुक्त होगा। जय जगन्नाथ। भाव